سورہ فاتحہ کا تعارف۔ سورہ فاتحہ کے مقام نزول کے بارے میں اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ سورہ فاتحہ کی آیات اور رکوع کی تعداد 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں: پہلا، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ دوسرا، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ تیسرا اور چوتھا، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ پانچواں، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا 1 سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں ہیں، اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ 6، 7 اور 8 دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ 9 اور 10 شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ 11 تا 15 دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجات اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے چند ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں؟ ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ ارشاد فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، پہلا ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی۔ اور حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کو شفاعت کرتے ہوئے آئے گا۔ زہراوین پڑھو یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کرتے ہوئے آئیں
पढ़ेंगे, गोया दोनों बादल हैं या गोया दोनों पर फैलाए हुए परिंदों के गिरोह हैं जो अपने मालिकों के बारे में झगड़ रहे हैं। और सूरह बकरा पढ़ो क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और उसका छोड़ना हसरत है। जादूगर काहिन उसको पढ़ने की ताकत नहीं रखते हैं। सूरह फातिहा के मज़ामीन, इस सूरत में यह मज़ामीन बयान किए गए हैं। पहला यह कि इस सूरत में अल्लाह ताला की हम्दो सना का बयान है। दूसरा, अल्लाह ताला के रब होने, उसके रहमान और रहीम होने, नीज मखलूक के मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत के दिन उनके आमाल की जज़ा मिलने का जिक्र है। तीसरा, सिर्फ अल्लाह ताला के इबादत का मुस्तहिक होने और उसके हकीकी मददगार होने का तज़किरा है। चौथा, दुआ के आदाब का बयान और अल्लाह ताला से दीन हक और सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत मिलने, नेक लोगों के हाल से मुआफ़क़त और गुमराहों से इज्तिनाब की दुआ मांगने की तालीम है। यह चंद वह चीजें बयान की गई हैं जिनका सूरह फातिहा में तफसीली जिक्र है। अलबत्ता इजमाली तौर पर इस सूरत में बेशुमार चीज़ों का बयान है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर से 70 ऊँट भरवा दूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्ह का यह कौल नकल करने के बाद फरमाते हैं, एक ऊँट कै यानी कितने ही मन बोझ उठाता है और हर मन में कै यानी कितने ही हजार अज्जा होते हैं, उनका हिसाब लगाया जाए तो यह हिसाब से तकरीबन 25 लाख जुज बनते हैं। यह फ़कत सूरह फातिहा की तफसीर है। सूरह फातिहा से मुतालिक शरई मसाइल, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। इमाम और तन्हा नमाज पढ़ने वाला अपनी ज़बान से सूरह फातिहा पढ़ेगा जबकि मुक्तदी इमाम के पीछे खामोश रहेगा और जहरी नमाज में उसकी क़िरात भी सुनेगा और उसका यही अमल पढ़ने के हुक्म में है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तिलावत के वक्त मुक्तदी को खामोश रहने और क़िरात सुनने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। तर्जमा है कि और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम हो। और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम क़िरात करे तो तुम खामोश रहो। और हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स का कोई इमाम हो तो इमाम का पढ़ना ही मुक्तदी का पढ़ना है। उनके अलावा और बहुत सी अहादीस में इमाम के पीछे मुक्तदी के खामोश रहने के बारे में बयान किया गया है। इमाम के पीछे क़िरात के बारे में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मुनाज़रा जिक्र किया है कि मदीना मुनव्वरा के चंद उलमा इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इस गर्ज से आए कि वह इमाम के पीछे मुक्तदी की क़िरात करने के मामले में उनसे मुनाज़रा करे। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे फरमाया, सबसे मुनाज़रा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं, आप ऐसा करें कि मुनाज़रे का मामला उसके सुपुर्द कर दें जो आप सबसे ज़्यादा इल्म वाला हो ताकि मैं उसके साथ मुनाज़रा करूं। उन्होंने एक आलिम की तरफ इशारा किया तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या यह तुम सबसे ज़्यादा इल्म वाला है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मेरा इसके साथ मुनाज़रा करना तुम सब के साथ मुनाज़रा करने की तरह है? उन्होंने कहा, हाँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उसके खिलाफ जो दलील कायम होगी वह गोया कि तुम्हारे खिलाफ दलील कायम होगी। उन्होंने जवाब दिया, हाँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं इसके साथ मुनाज़रा करूं और दलील में उस पर गालिब आ जाऊं तो वह दलील तुम पर भी लाजिम होगी। उन्होंने कहा, हाँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया, वह दलील तुम पर कैसे लाजिम होगी? उन्होंने जवाब दिया, इसलिए कि हम इसे अपना इमाम बनाने पर राज़ी हैं तो उसकी बात हमारी बात होगी। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम भी तो यही कहते हैं कि जब हमने एक शख्स को नमाज में अपना इमाम मान लिया है तो उसका क़िरात करना हमारा क़िरात करना है और वह हमारी तरफ से
نائب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ سورہ فاتحہ سے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔